Good afternoon, all. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I'm very so sad. Excuse me, how are you? How are you all? Okay, where we stopped in the last session? Where we stopped? Fine. By hearing your good afternoon, I thought that yes, okay. And Happy New Year to all. Happy New Year. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, Miss. Thank you. Thank you. And where we stopped, we have covered the report statement type sentence, right? We have covered that. What are the changes? Again, reported speech നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കിയത്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? Please reply. Please reply. Excuse me, കഴിഞ്ഞോ നമ്മള്? എങ്ങനെയായിരുന്നു? അല്ല, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ചേഞ്ചസ് ടു excuse me, simple present tense changes to what tense form? Simple past. Simple past. അല്ലേ? Present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, and present perfect continuous changes to past perfect continuous, right? And I would ask you some questions. You translate it to report please, right? He said, I drive the car. He said, I drive the car. How it change? Direct speech. He said, I drive the car. How it change? Say. He said that He said that. he drove the car. I drive the car. I drive the car. എങ്ങനെ വരും? Past tenseലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ he drive, drove, driven. അല്ലേ? Drive, drove, driven. Then the second form is drove. Then it becomes he drove the car, right? He drove the car. He So, drove the car. okay, write down this example. He said, I drive the car. It becomes, he said that, he drove the car. He said that, he drove the car. She said, another question, you write, okay, you write. She said, my husband is writing a letter. How it changed? My husband is writing a letter. My husband is writing a letter. How it changed? What is the tense form? My husband is writing a letter. My husband is writing a letter. What is the tense form? Excuse me. Please reply. What is the tense form? Yes, present continuous tense. Present continuous, and it changes to what? It changes to Past continuous. past continuous. She said, my husband is writing a letter. Then how it changed? She said that her Yes. husband. Her husband. ഒന്നുകൂടി പറയാം മാം അത്. My husband is writing a letter. My husband is writing a letter. She said that her husband writing
Right. Past continuous എങ്ങനെ വരും? Past continuous I have said. Was Was writing a writing letter. Yes, sir. Was writing a letter. Okay. Okay, fine. Just a second, I'm sharing the screen. ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഡിക്ലറേറ്റീവ് അസർട്ടീവ് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇംപെരേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അല്ല ഇംപെരേറ്റീവ്. വാട്ട് ഈസ് ഇംപെരേറ്റീവ് സെന്റൻസ്? വാട്ട് ഈസ് ഇംപെരേറ്റീവ് സെന്റൻസ്? Please say. request or command. Yes, very good. Request, command, order, advice അല്ലെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇംപെരേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെ. ഇംപെരേറ്റീവ് സെന്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇംപെരേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലെ. ഇംപെരേറ്റീവ് സെന്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വരുന്നതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. Okay. First one, add the reporting verbs such as requested, ordered, advised. അല്ലെ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഏതൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പിലെ said, told അല്ലെ ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഇംപെരേറ്റീവ് സെന്റൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് തരം റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് ആണ്? റിക്വസ്റ്റഡ്, ഓർഡർഡ് അപേക്ഷിച്ചു, ഓർഡേഡ്, കമാൻഡഡ്, അഡ്വൈസ്ഡ് ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇംപെരേറ്റീവ് സെന്റൻസിലെ ഏതൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? റിക്വസ്റ്റഡ്, ഓർഡർഡ്, അഡ്വൈസ്ഡ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. യൂസ് ദ പ്രിപ്പോസിഷൻ ടു ബിഫോർ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ദാറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ട്. ദാറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടു ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇംപെരേറ്റീവ് സെന്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹി സെഡ് ടു അല്ലെ. സോറി, ഹി റിക്വസ്റ്റഡ് ടു. നമുക്ക് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Then words like please, kindly അല്ലെ ഇംപെരേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ kindly, please give me some water, please switch off the light അല്ലെ പ്ലീസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാറുണ്ട്. kindly bring this. Okay, kindly bring your pen. Okay, bring your vehicle. കൊണ്ടുവരൂ. kindly do this for me. Please kindly അല്ലെ kindly ഉപയോഗിക്കാം. please ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പറയാം. അതെല്ലാം ഈ വേർഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചില് പ്ലീസ്, കൈൻഡ്ലി എന്നുള്ള വേർഡ്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് if the imperative sentence starts with don't, അല്ലെ don't open the door, don't behave like this, don't take my phone അല്ലെ ഇതെല്ലാം imperative sentence ആണ്. ഇത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു? റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് ടു ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. നോട്ട് ടു റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് നോട്ട് ടു ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. Then നോക്കിക്കേ, രാമ said to Ravana go away അല്ലെ. രാവണനോട് പറയുന്നു അല്ലെ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓർഡർ അല്ലെ ദൂരേക്ക് പോകൂ. അതെങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ? രാമ ഓർഡേഡ്, സെറ്റ് മാറി അവിടെ എന്താ വന്നത്? ഓർഡേഡ് അല്ലെ. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് അവിടെ ഓർഡേഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാമ ഓർഡേഡ് രാവണ ടു ഗോ അവേ. കണക്റ്റീവ് വേർഡ് അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് മുൻപിലായിട്ട് ടു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ടു ഗോ അവേ ദൂരേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? രാമ ഓർഡേഡ് രാവണ ടു ഗോ അവേ.
Clear ആണോ? Rama ordered Ravana to go away. അതായത് നമ്മൾ റൂൾസ് നോക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് റിക്വസ്റ്റഡ്, ഓർഡേഡ്, അഡ്വൈസ്ഡ് അല്ലെ? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് അതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് വൺ കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് മുൻപായിട്ട് ടു ഉപയോഗിക്കണം. വേർഡ്സ് ലൈക്ക് പ്ലീസ്, കൈൻഡ്ലി will be omitted in reported speech. The next one is the imperative sentence starts with don't. It become what? Not to. Not to ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. Don't, not to ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? താമസം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. Then next one is please give me some food. എനിക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് തരും. Please give me some food. ഇതിന് കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. The beggar said to her. The beggar said to her. Beggar അവളോട് പറയുന്നു please give me some food. It's an imperative sentence. അല്ലെ? റിക്വസ്റ്റ് ആണല്ലേ? ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. പ്ലീസ്, കൈൻഡ്ലി ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ it's a request അല്ലെ? Then the beggar requested her. ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, her നാക്കി മാറ്റണം കേട്ടോ. The beggar requested her to give him some food. To give him, her മാറി him ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് കേട്ടോ. അവന് കുറച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. The beggar requested him to give him some food. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. The beggar requested him to give him some food. ക്ലിയർ ആണോ? ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ടെൻസ് ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ലെ? ടെൻസ് അതായത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, വേറെ റൂൾസ് ഒന്നും, ഇത്രയും റൂൾസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, to give him some food. The beggar requested him to give him some food. Clear ആണോ? Clear? The teacher said to the students work hard. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. The teacher said to the students work hard. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കുട്ടികളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? work hard അല്ലെ? അതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? അതൊരു അഡ്വൈസ് ആണ് അല്ലെ? ഉപദേശമാണ്, അഡ്വൈസ് ആണ്. Advice to students. Yes. Teachers advise to students. Advise students to work hard. Very good, very good. To work hard. The teacher advised students to work hard. The teacher advised students to work hard. Fair ആണോ? The next one is let me go. He said to me, let me go. എനിക്ക് പോകാമോ? അല്ലെങ്കിൽ let me go. എന്നെ അനുവദിക്കൂ, പോകാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ വരും? അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണല്ലേ? Let me go. Then how we change it to report speech? He requested. He requested me He requested me go. Yes, he To let him go. അല്ല, അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അവന് പോകാമോ? To let him go. അവനെ പോകാൻ അനുവദിക്കാൻ അല്ലെ? അവൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. To let him go. Okay, requested me to let him go. Okay, the next one is he told me don't listen to this rubbish. Okay, he told me don't listen to this rubbish. ഈ റബ്ബിഷ് ടോക്ക് ലിസൺ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡ്വൈസ് അല്ലെ? ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡ്വൈസ്. അതെങ്ങനെ വരും? നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോട്ട് ടു ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. നോട്ട് ടു ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. Then how? She advised me not to listen to that rubbish. That rubbish. കേട്ടോ, he advised me not to listen to that rubbish. Clear ആണോ? He advised me not to listen to that rubbish. This rubbish മാറി that ആയിട്ടോ, that rubbish. He advised me not to listen to that rubbish. Okay, നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് എക്സസൈസ് കൂടി ചെയ്യാം. Just a second. He said to him, please wait here till I return. ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണേ. മിസ് പറയുമോ? He said to him, please wait here till I return. RETURN. He said to him, please wait here
till I return. How we change into record speech? മാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. He said to him, please wait here till I return. Please wait here till I return. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ കാത്തു നിൽക്കാൻ അവൻ പറഞ്ഞു. He said to him. അവനോട് പറഞ്ഞു. How we change? Requested him Yes, requested him to Wait. wait there Where? To please wait there till Till he he returns. return. till She return. yes, good. Return. Yes, good. It's good. I think he requested him to wait there till he returned. Okay, till he returned. There are no. He requested him to wait there till he returned. Teacher said to the students, teacher said to the students, don't drink this water. Teacher said to the students, don't drink this water. How it teacher changed? ordered the student Yes. to don't not Do not Not to. drink to the water. And this water becomes That water. that water. Is that water. Teacher advice. Teacher order. It's an order. It's okay. Teacher ordered the students not to drink that water. Not to drink that water. ആ വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. Again, teacher ordered or advised ഉപദേശിച്ചു. Don't drink that water. Don't drink this water. Okay. Smita. Sorry, it's a question. We'll see that how it changed. Interrogative sentence, how it changed to recorded speech. We'll see that later. Okay. He said, another question. I will return the money tomorrow. How it changed? I will return. It's not imperative statement type sentence. He said, I will return the money tomorrow. He said, I will return the money tomorrow. How it changed? ഒന്നുകൂടി പറയാം മാം. He said, I will return the money tomorrow. I will return the money tomorrow. How it changed? Okay. he said that He said that. he would return. He said that he Would will become would. അല്ലേ? Will എന്തായിട്ട് മാറും? Would ആയിട്ട് മാറും. He would return the money. Money next day. today. Next Tomorrow day. becomes what? Tomorrow becomes Next day. Today. the next day. Very good. The next day. Clear അല്ലേ? He said that he would return the money the next day. അല്ലേ? The following day, the day after, you can say that. Okay, you can say that. He said, I can do this work. എങ്ങനെ change ചെയ്യും? He said, I can do this work. He said that he could do that work. Yes, very good. He could do that homework. He could do that. Very good. He said, I can do this homework. I can do this homework. It became what? He said that he auto. I changed it. He could do this homework becomes that homework. That homework. Yes, good. Okay, fine. Don't said to Anthony. Said to becomes what? Told വരും. Said to ആണ് direct speech വരുന്നതെങ്കിൽ അത് told ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും.
Don said to Anthony, I will go to London tomorrow. എങ്ങനെ ചെയ്യേ? Don said to Anthony, I will go to London tomorrow. I will go to London tomorrow. ഒന്നുകൂടെ മാം. Don said to Anthony, I will go to London tomorrow. I will go to London tomorrow. Don said to Anthony, I will go to London tomorrow. How it changed? Not to. Don told Anthony, Don't told Anthony, to Anthony. that He would go to London next day. he would go to London next day. Yes, sir. He would Miss Don എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Don, yes, yes. പേരാണ് Don said to Anthony. Don ആന്റണിയോട് പറഞ്ഞു. Don said to Anthony, I will go to London tomorrow. ഞാൻ നാളെ പോകും, ലണ്ടനിലേക്ക് പോകും. Okay. Then Anish said to Raj, നോക്കിക്കോ. Anish said to Raj, please lend me the book. നിന്റെ ബുക്ക് തരുമോ? Please lend me the book. Anish said to Raj, it's an imperative sentence. Then how it changed? Anish requested to Raj. Requested Raj. Get off. Said to becomes requested. Anish requested Raj. Very good. He lend me that book. To Yes, good. To lend lend him that book. To lend him. That To book. lend അവന് കൊടുക്കാണ് അല്ലെ? To lend him the book. Okay. To lend him the book. To lend him the book. Clear ആണോ? Anish requested Raj to lend him the book. Then my mother said to me, അമ്മ പറഞ്ഞു, my mother said to me, help me carry this bag. Help me carry this bag. Help me carry this bag. How it changed? My mother said to me, help me carry this bag. Her mother ordered to her. Request അല്ലേ? Help me, please help me. Please help me carry this bag. My mother requested me Requested me to help her carry that bag. carry That That bag. bag. that bag. Very good. To carry that bag. Okay. Clear ആണോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. മനസ്സിലായില്ലേ? Okay. Then any doubts you have? Any doubts? നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ. How to change a question, that means interrogative sentence into reported speech. എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? Just a second, sharing the screen. Can you see? Yes, ma'am. Okay. ഇതേപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ ആസ്ക്ഡ്, എൻക്വയർഡ്, ഡിമാൻഡഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് വരുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ടോൾഡ്, സെഡ്. ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? റിക്വസ്റ്റഡ്, ഓർഡേർഡ്, അഡ്വൈസ്ഡ്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഇന്ററോഗേറ്റീവ് ടൈപ്പ് സെന്റൻസിലെ എങ്ങനെയാണ്? ആസ്ക്ഡ്, ചോദിച്ചു അല്ലെ? ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ the reporting was changed to asked, enquired, അന്വേഷിച്ചു അല്ലെ? enquired, then demanded, ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെബ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The next one is the question words such as who, whom, whose അങ്ങനെയുള്ള question words, how,
അല്ലെ? ഇതെല്ലാം കണക്റ്റീവ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നേരത്തെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് വൺ കൺജങ്ഷൻ ആയിട്ട് കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. Then imperative sentence വന്ന് to ആയിട്ട് മാറി. Then here in an interrogative sentence it become what? It would become the connective word become whom, whose, have, what. അല്ലെ? ഏതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ? ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആയിട്ട് ഏതാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ട് ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും. നോക്കിക്കേ എക്സാമ്പിൾ. സുരേഷ് സർ, സുരേഷ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് മീ? ആരെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് മീ? അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത്? സുരേഷ് ആസ്റ്റ് അല്ലെ? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടെ എന്തായി വന്നു? സുരേഷ് ആസ്റ്റ് ഹു കുഡ്. കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് ഹു കുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം അല്ലെ? ഹു കുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം. ക്യാൻ കുഡ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഹു കുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹു കുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം. അവിടെ കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആണോ ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ വരുന്നത്, ക്ലിയർ ആണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഏതാണോ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ വരുമ്പോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെയാണ് എന്ത് കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെ വരുന്നു. നോക്കിക്കേ, സുരേഷ് ആസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ആസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി. ഹു കുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം? ആരവനെ സഹായിക്കും? ഹു കുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം. ക്ലിയർ ആണോ? The next one. Gina said to me, what are you doing? Gina ചോദിച്ചു, എന്താണ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? said to റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആസ്റ്റ് എന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടോ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചിലെ. Gina said to me, what are you doing? എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? what are you doing? Gina asked me what I was doing. what I was doing അതായത് സബ്ജക്ട് എവിടെ ഓക്സിലറിയുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്നു കേട്ടോ. ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചില് സബ്ജക്ട് മുൻപിലേക്ക് വരുന്നു. വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ്. ഇത് ആർ ബിക്കംസ് വാസ്, വാസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, അവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറി. ഇത് ഏതാണ് ടെൻസ് ഫോം? ടെൻസ് ഫോം ഏതായിരുന്നു? പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അല്ലെ. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആണ്, ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ലിസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗ്രാമർ റൂൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊരു ഇന്ററോഗേറ്റീവ് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് ആണ്. ഇന്ററോഗേറ്റീവ് ടൈപ്പ് സെന്റൻസിന്റെ രണ്ട് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ. രണ്ട് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഏതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അതാണ് കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഏതാ? ആസ്ക്ഡ്, എൻക്വയർഡ്, ഡിമാൻഡഡ് അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചില്. ടെൻസ് ഫോംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ടെൻസ് ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് മീ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഹു കുഡ്, ക്യാൻ ബിക്കംസ് കുഡ് അല്ലെ. ക്യാൻ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്? കുഡ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഹു കുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം എന്നായി അല്ലെ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് അല്ലെ. വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഇതൊരു പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ആർ യു ഡൂയിങ് അല്ലെ. അത് വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മള് ഓക്സിലറിക്ക് മുൻപിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചില്. സബ്ജക്റ്റിനെ ഓക്സിലറിയുടെ മുൻപിൽ വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് നായി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് കാണും. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കും. അടുത്ത നോക്കിക്കേ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യന്, യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഓക്സിലറി വെർബ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. Going to school? Are you going to school? Do you like this? Me. Tea? Do you like tea? അല്ലെ. Are you listening? Are you listening? അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓക്സിലറീസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്ട് സ്പീച്ചില് എന്താണ് നമ്മൾ കണക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ. ഇഫ് ഓർ വെദർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കണക്റ്റീവ് വേർഡ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
If or whether is used as a connective verb. If it is a yes or no question, if or whether used as a connective word. The subject of the indirect statement should come just after if or whether. A subject ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ കണക്റ്റീവ് വേർഡിന് ശേഷം സബ്ജക്ട് വരുന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെ if or whetherന് ശേഷം ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് സബ്ജക്ട് വരുന്നു. നോക്കാം നമുക്ക്. The subject of the indirect statement should come just after if or whether. Bhavana said to me. അല്ലെ, Bhavana said to me, will you give me your pen? എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു? Will you give me your pen? Bhavana said to me, will you give me your pen? എന്റെ പേന എനിക്ക് തരുമോ? Will you give me your pen? Bhavana asked. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So reporting was changed to asked. Okay. Bhavana asked me if അല്ലെ, ഇതിന് ശേഷം എന്തോന്നു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അല്ലെ, ഞാൻ കൊടുക്കുമോ എന്ന് അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അല്ലെ, if ഇവിടെ ഏതാണ് സബ്ജക്ട്? യു ആണ്. അതെന്തായിട്ട് മാറി? ഐ ആയിട്ട് മാറി. If I will become അല്ലെ, will എന്തായിട്ട് മാറി? If I would give her my pen. Your മാറി my pen ആയിട്ട് മാറി കേട്ടോ. മനസ്സിലായോ? If I would give her my pen. ഞാൻ കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. If I would give her my pen. ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കുമോ എന്ന് അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു. Bhavana asked me if I would give her my pen. Clear ആണോ? Is it clear? Just you understand all these things. Ma'am, weather എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക? എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ പറയണം. അല്ല, ഈഫും വെതറും എങ്ങനെയായാലും യൂസ് ചെയ്യാം എവിടെയാണെങ്കിലും. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം if or whether, if അല്ലെങ്കിൽ weather ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയല്ല, ഈഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണമുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതും ചേർക്കാം, ഇഫോ വെതറോ ചേർക്കാം. if അല്ലെങ്കിൽ weather ഉപയോഗിക്കാം. ഭാവന asked me whether I would give her my pen. അതും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇഫിന് പകരം weather ആയാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. if or whether we can use. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒന്നുകൂടി കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും. ഓക്കെ, Smita said to the teacher, okay, Smita said to the teacher, could you please repeat it? Could you please repeat it? എങ്ങനെ ചെയ്യും? Could you please repeat it? Smita said to the teacher, ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു. Said to the teacher, could you please repeat it? എങ്ങനെ പറയും? Have you changed? Smita asked the teacher. Ask the teacher. Ask the teacher. Two and a talk. Smita asked the teacher. I could. If I could. If you എന്തായിട്ട് മാറും? You എന്തായിട്ട് മാറും? I ആണോ? അപ്പോൾ ഇതൊന്നല്ല വരേണ്ടത് അല്ലെ? സ്മിത said to the teacher. Yes, if she could, she ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ? If she could, അവൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ? അപ്പൊ ടീച്ചർ അല്ലെ, ടീച്ചറിനോടാണ് could you please അല്ലെ, ടീച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ she ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. If she could repeat it അല്ലെങ്കിൽ that ആയാലും ശരിയാണ്. If she could repeat that വന്നാലും ശരിയാണ് കേട്ടോ. Smita requested the teacher whether she could repeat that. Whether she could repeat that. Clear ആണോ? Whether she could repeat that. മനസ്സിലായോ? Excuse me. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിന് കുറച്ച് ഇംപെറേറ്റീവ് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇംപെറേറ്റീവ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കാം. I can speak. He said, I can speak
പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ പറയും? ഇംപെറേറ്റീവ് അല്ല, ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ആണ്. He said, I can speak perfect Spanish. Sorry, English. Okay, I can speak perfect English. എങ്ങനെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും? He said that He said that he could he could speak perfect speak English. perfect English. Yes, good. Clear ആണോ? എഴുതിക്കോളൂ ട്ടോ. She said, I haven't seen Mary. She said, I haven't. I haven't seen Mary. She said, I haven't seen Mary. ഏത് ടെൻസ് ഫോം ആണിത്? Which tense form is this? She said, I haven't seen Mary. S-E-E-N. ഏത് ടെൻസ് ഫോം ആണ്? ഏത് ടെൻസ് ആണ്? Have plus V3 വരുന്നത്. Have, has plus V3. Past perfect അല്ല. Perfect tense. അതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? She said that She said that she yes, she. Sentence ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? I haven't. Negative form. Have not in the negative. Have not. Contraction of have not. Haven't. I haven't seen Mary. Mary കണ്ടില്ല. I haven't seen Mary. She said that. She She said that She had hadn't. yes, she hadn't. അല്ലേ? Haven't. അല്ലേ? Present perfect എന്തായിട്ട് മാറും? Present Past perfect. Past perfect. Perfect. അല്ലേ? Hadn't seen അല്ലേ പറയുന്നത്? Hadn't seen Mary. Okay. She said that she hadn't seen Mary. കിട്ടിയോ? She said that she hadn't seen Mary. Clear ആണോ? Clear ആണോ? He said to Mohit, ഒന്ന് എഴുതിക്കോ. He said to Mohit, don't pluck the flowers. Don't pluck the flowers. ഇത് ഏത് തരം സെന്റൻസ് ആണ്? He said to Mohit, don't pluck the flowers. ഇത് ഏത് തരം സെന്റൻസ് ആണ്? yes or no question. Don't pluck the flowers. പൂ പൊട്ടിക്കരുത്. Question word question. Don't pluck the Imperative. flowers. Imperative ആണ്. Yes, sir. Imperative. Imperative. നമ്മൾ പറഞ്ഞു. He said to Mohit. മോഹിത്തിനോട് പറഞ്ഞു. He said to Mohit, don't pluck the flowers. P-L-U-C-K. പഠിക്കുക. അല്ലേ? Don't pluck the flowers. പൊട്ടിക്കുക എന്ന് He പറയുന്നത്. ordered Mohit Yes, very good. He ordered Mohit. to not pluck the flower. He ordered Mohit Not to pluck. To not Not to pluck the flowers. not to pluck the flowers. അല്ലേ? Not to pluck the flowers. Don't becomes not to. അല്ലേ? Report speech-ലെ don't not to ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. It's good. He ordered Mohit not to pluck the flowers. Very good. Very good. He said to me. Okay, he said. He said, Adi, please help me. He said, please help me. He said to me, please help me. He said to me, please help me. He said that He said, please help me. The sentence, He requested. requested. Yes. He requested. He requested. he requested To me. Me. Yes. He said to to help me. to help him. To help her. To help Him. him. Okay. Okay. Him or her, we can say. അല്ലെ? Me ആണ്. ചിലപ്പോൾ him ആകാം, her ആകാം. Okay. He requested me to help him. Okay. To help her. Right. Okay. Then he said, it is too late. It is too late. He said, അവൻ പറഞ്ഞു, it is too late. Now we change into reverse page.
He said it is too late. He shouted. No. It is too late. അത് ഏതൊരു സെന്റൻസ് ആണ്? It is too late. Advised. No. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ? It is too late. It is too late. വളരെ വൈകി. അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് ചേഞ്ച് ആവും? He advised ആണ്. He said that. അല്ലെ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? He said that. That is too late. That was That is. That. It was പറഞ്ഞാൽ മതി. It was too late. It was അല്ലെ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. It is too late. It was too late. ചേഞ്ച് ചെയ്തത് it was too late കേട്ടോ. It was too late. I will see you later. He said I will see you later. എങ്ങനെ മാറും? He said I will see you later. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു? He said that He said that. he would see him late. Okay. He would see him later. അവനെ കാണും അല്ലെ? He would see him. He said that. അവൻ പറഞ്ഞു he would see him later. Okay. See him later. അവനെ പിന്നെ കാണാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. He said that he would see him later. Okay. The teacher said to me. എഴുതുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. The teacher said to me, stop talking. The teacher said to me, stop talking. How it changed? the teacher ordered. The teacher ordered to students. Yes, the teacher Ordered, said me, said to me, എന്നോട് പറഞ്ഞു stop talking. The teacher ordered me to her. Teacher ordered her To stop me talking. to stop to talking. stop talking. എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ ordered me. മനസ്സിലായോ? She ordered me to stop talking. To stop talking. She ordered me to stop talking. Okay. മനസ്സിലായോ? He said to his sister. അടുത്ത നോക്കിക്കേ. He said to his sister. He said to his sister, tell the truth. He said to his sister, tell the truth. What is this sentence? Tell the truth. Imperative sentence. Imperative ആണ്. Tell the truth. അല്ലേ? Then, how it changed? He said to his sister, tell the truth. He ordered. Or advice മതിയില്ലേ? Mm. ഉപദേശം. Tell the truth. He advised He advised to His his sister to tell the truth. to tell the truth. to tell the truth. He advised his sister to tell the truth. Here now, he advised his sister to tell the truth. He said to me, open the door. He said to me, open the door. He said to me, open the door. Ordered me. And he ordered me. He ordered me to To open open the door. He ordered me to To open the door. door. He ordered me to open the door. Clear or no? He ordered me to open the door. Clear or no? Clear ആണ്. Clear or no? The question type എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടോളൂ, കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഏതാണോ? ക്ലിയർ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്? ക്ലിയർ ആണ് മാം. Then, New Year എങ്ങനെയായിരുന്നു സെലിബ്രേഷൻ? Can you say anything
Can you share anything about 2024? Any good memories? Can you share like this? Any good memories happened in the year 2024? Can you share it with us? നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഓർമ്മകൾ 2024 നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച കുറച്ച് നല്ല മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? Anything? Can you share it with us? Anyone? Farsana. 2024 നടന്ന എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായ കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഗുഡ് മെമ്മറീസ്, നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ can you share? Tahira. Tahira, anyone please can say? Okay, Tahira, say. Parayam. Actually, I'm thinking about that. Say. Please louder. Ma'am, I am thinking like that about that. You're not thinking any good memories in 2024. It is happened in 2024. അതായത് 2024 നടന്ന എന്തെങ്കിലും നല്ല സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? എങ്ങനെയായിരിക്കാം 2025? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ? 2025 എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Excuse me. After the completion of this course, what are you thinking? I wish I get a good job. Okay, actually you're thinking that you get a good job. Okay. Are you attending the interview still? You're attending the interview? No. Why not attend the interviews? Because so many people, they are conducting interviews in between the calls. They're doing the calls, but still they are attending the interviews. I think after complete this course, then try. Okay, after completing this interview, okay, this course, it is better. After your family. കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചില കുട്ടികൾ 9, 8, 9B വരെ ഏതോ കുട്ടി ഏതൊരു ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ക്ലാസ്സിൽ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ കിട്ടും, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാവും വെച്ചാൽ ഇല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അവരെ ഫേസ് ചെയ്യാനും എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം മാം? എന്താ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? അത് ആരോട് ചോദിക്കുക? നിങ്ങൾ CV ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ പോലെ അല്ലേ? വാക്കൻസി ഏതെങ്കിലും CV അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എൻക്വയറീസ് ചോദിക്കാം, വാക്കൻസി കണ്ടോ അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമല്ലോ CVs. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. If they are hiring for employees, they okay, you can try. Okay, ma'am. ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ. So you can try for that, I think. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ ട്രൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുറച്ച് 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല കോഴ്സ് ഇല്ലേ? 2-3 മാസം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായി. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, session. Excuse me, shall we wind up today's session? Thank you so much. Thank you, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.
Thank you, ma'am.